ओम शांति 12 एप्रिल 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2009 मुरलीर सारांश बाबांक सहित समस्तंकर प्रिय हेबा पाई संतुष्टमणि होई प्रत्येक परिस्थितिर प्रभावरु मुक्त रुह। बाबांक सहित समस्तंकर प्रिय हेबा पाई संतुष्टमणि होई प्रत्येक परिस्थितिर प्रभावरु मुक्त रुह। आजी चारिआडर संतुष्ट आत्मा मानंकु बाप दादा देखुछंती। संतुष्ट मणि आत्मा माने चतुर्दिगरे निजर मणिर चमक विछुरित करुछंती। सबुठारु बड़रु बड़ स्थिति ही संतुष्टता अटे। सर्वदा संतुष्ट रहुथिबा आत्मा समस्तंकु प्रिय लागि थांती एवं बाबांकु मध्य प्रिय लागि थांती। तेबे सदा संतुष्ट सेही आत्मा रही पारिबो जहांक पाखरे सर्व प्राप्ति रहिछि एवं प्राप्ति गुड़िकर आधार मध्य संतुष्टता अटे। सेथिपाई एही भली आत्मा माने सर्व ब्राह्मण आत्मा मानकर प्रिय होई थांती। सर्व प्राप्तिर अर्थ हेला सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मार प्रभाव वायुमंडल उपरे मध्य पड़ी थाए एवं सर्व प्राप्ति गुड़िक परमात्मांकर दान अटे। परमात्मा पितांक द्वारा सर्व शक्ति सर्व गुण तथा सर्व संपत्ति गुड़िक प्राप्त करिथिबा आत्मा ही सदा संतुष्ट रही थाए। संतुष्ट आत्मार स्थिति सर्वदा उन्नति आड़क जाई थाए। संतुष्ट आत्मा उपरे कौनसी परिस्थितिर प्रभाव पड़ी परिबो नाही। काहींकि ना जेउठी संतुष्टता रहिछि सेठारे सर्व शक्ति सर्व गुण स्वतः ही आसी थाए। केवल गोटिए संतुष्टतार गुण अनेक गुण को निज आड़कू नहीं आसी थाए। तेणु समस्ते निजकू पचार जे मु सर्वदा संतुष्ट रहुछि तो। संतुष्ट आत्मा सर्वदा समस्तंकर तथा बाबांकर पाखापाखी रही थांती एवं समान स्थिति रे रही थांती। किंतु एही स्थिति रे रहिबा पाई बहुत साक्षी द्रष्टा अवस्था दरकार एवं त्रिकालदर्शी अवस्था दरकार। प्रत्येक कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात प्रत्येक कथार तीनोटी जाक काल को परखिबा परे कर्म करुथिबा आत्मा। एथिपाई दुईटी कथा आवश्यक। सेही दुईटी कथा हेला संबंध एवं संपत्ति। संबंध मध्य अविनाशी एवं संपत्ति मध्य अविनाशी। ताहा मध्य अविनाशी पितांक द्वारा ही प्राप्त होई थाए। जेतेबेले अविनाशी संपत्ति एवं अविनाशी संबंध प्राप्त हो जाए सेतेबेले आत्मा सर्वदा संतुष्ट रही थाए एवं बाबांकर तथा सर्व आत्मांकर अति प्रिय हो जाई थाए। जदि कौनसी भी परिस्थिति माया रूपरे आसी जाए तेबे भी सेमाने विचलित हुअन्ति नाही, बरं एभली अनुभव करि थांती जेपरि एक विशाल परदा उपरे मिक्की माउस अर्थात कार्टून सूर खेल चली। सेमाने दुखी हुअन्ति नाही, बरं मिक्की माउसर खेल को देखि मनोरंजन करि थांती। मायार भिन्न भिन्न रूप को भिन्न भिन्न मिक्की माउसर खेल भली अनुभव करि थांती। तेणु समस्तंकु बाप दादांक द्वारा एही भली स्थितिर अनुभव करिबाकु ही पड़िबो एवं करूछ मध्य। बाप दादा देखुछंती निर्भय एवं एकाग्र बुद्धि हुई विजयी आत्मा माने कौनसी भी परिस्थिति रे टळमळ हुअन्ति नाही। बाबांकर प्रत्येक संतान प्रति जो शुभ आशा रहिछि जे प्रत्येक संतान सदा विजयी हुई बाबांकु निजर विजयर स्वरूप देखांतु। तेणु समस्ते निजे निजकु पचार जे मु किए। बाप दादा तो पूर्वरु मध्य सुनाई सारिछंती जे केबे केबेर शब्द को समय अनुसार एबे ब्राह्मण मानकर डिक्शनारी रु समाप्त करिदेबा दरकार। जेहेतु बाबांक ठारु सदाकाल पाई संपत्ति नेबार अछि तेणु सबु प्रकारर प्राप्ति गुड़िक मध्य सदा सर्वदा प्राप्त हेउथिबा दरकार। काहींकि ना बाबांकर आंतरिक आशा गुड़िक पूर्ण करुथिबा आशार प्रदीप अट। अनेक संकल्प भितरे मध्य केबे केबे शब्द आसीब नाही। काहींकि ना जानिछ
କାହିଁକି ନା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ସାଥିରେ ରହିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ତେବେ କୁହ, ଏହିଭଳି ସଦାକାଳର ବରଦାନ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଛ ତ? ଏହା ତ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସଦା ଯୋଗୀ ଭବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭବ। ସେହି ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, କେବେ କେବେ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ସଦାକାଳର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାହେ ଶେଷ ନମ୍ବରର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶେଷ ନମ୍ବରର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ଏବଂ ଦିଲର ସହିତ କହୁଛି ମେରା ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅବିନାଶୀ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବରଦାନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯଦିଓ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଯଦି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିଦେଲ, ତେବେ ବରଦାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଚାହେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭାରତରେ ରହୁଥାଉ ବା ବିଦେଶରେ ରହୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବରଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବରଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେଲେ ବରଦାନକୁ ଦେଖି ବା ଶୁଣି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ନମ୍ବର ସେହିମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବରଦାନକୁ ଶୁଣି କେବଳ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ବରଦାନ ମୋ ପାଇଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବରଦାନକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିଥାନ୍ତି। ବରଦାନରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ଫଳ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବରଦାନ ତ ବୀଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୀଜକୁ ଯଦି ଫଳୀଭୂତ ନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଫଳ ଫଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ମିଳିବ। ତେବେ ବରଦାନ ରୂପୀ ବୀଜରୁ ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି କୌଣସି ବି ବୀଜରୁ ଫଳ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ବରଦାନରୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରଦାନର ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବରଦାନର ଫଳ ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବରଦାନରୁ ଫଳ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବରଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେବା। ତେବେ ଏହା ଫଳୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳର ସମୟ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଅ। ଏଥିସହିତ ବାପ ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ହେଉଛି ଉଡ଼ିବାର କଳାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ। ଚାଲୁଛୁ ନୁହେଁ, ଉଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି କୁହ। ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ଏବେ ଏହିଭଳି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଚେକ୍ କର। ଧରିନିଅ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରି ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ରହିଲ ଏବଂ ସେହି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଚାନକ ଯଦି ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗତି କ'ଣ ହେବ?
ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କେତେ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଲଚଲ ସମୟରେ ଅଚଳ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହିଁ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଏଭର ରେଡି ଅଥବା ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସମୟ ଲଗାଇ ଦେବ। ଏବଂ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅନୁଭବିତ ଅଟ ନା? ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ ତ? ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ଅଟେ। ତେଣୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ। କମାର ମାତ୍ରା ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିବ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିବ। କ'ଣ କରିବି ଏଭଳି ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ବି ପିଲା ଏଭଳି ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି କାରଣେ ଅକାରଣେ କାହିଁକି କ'ଣ କିପରି ଏହିପରି ଏହି ଶବ୍ଦ କେହି କେହି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଚାର୍ଟରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ତରଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପର 1 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର 1 ମିନିଟ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାହିଁକି କ'ଣର ଭାଷା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶେଷ କରି 3ଟି କଥା ଏବଂ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରହିଥାଏ: ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଡ୍ରାମା। ଏହି 3ଟିକୁ ହିଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏହିଭଳି ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ କରିବ ସେହି ଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଦରକାର ଥିବ ସହନ ଶକ୍ତିର କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଶକ୍ତି ତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବି ହେଲା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ: ଆତ୍ମା, ବାବା ଏବଂ ଡ୍ରାମା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି କହିବୁ? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମନର ହାତ ଉଠାଉଛ ନା ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଉଛ? ମନର ହାତ ହିଁ ଦୃଢ଼ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଶୁଭ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 15 ଦିନ ପରେ ତ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ପରେ ବାବା ଆସିବେ ସେହି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ବି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କନେକ୍ସନରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଫୋନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ଯେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛ ତ? ତେବେ ସେହି ହୋମୱାର୍କଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି 15 ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ଅତି କମ୍ରେ 80% ନମ୍ବର ନେବାକୁ ହେବ। ବାପଦାଦା ପୁଣି ବି 20% ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ତ? ମଞ୍ଜୁର ତ? କାମ ଦିଆଯିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, 15 ଦିନ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। କଥା ତ ଅନେକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। 15 ଦିନ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଲ୍ରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଓ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଅ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ?
टीचर माने कुह होई पारिबो तो 15 दिन तो किछि भी नुहे किंतु बाप दादा परीक्षा करिबा पई कहउछंती जे संकल्प मध्य व्यर्थ न हेउ युद्ध करिबा पाला नुहे विजयी होई देखाओ कौन मुश्किल ना सहज जदि सहज अटे तेबे हाथ उठाओ कौन सहज तो तेणु बाप दादा यही 15 दिनर फलाफल देखिबे तापरे आगो को बढ़ाइबे तेबे 15 दिन तो केही भी करि पारिबो ना कौन करि पारिबो तो मधुबन निवासी कौन कहूछ हाथ उठाओ सबुठारु आगरे मधुबन वाला बसिछंती बहुत भल विदेशी हुअंतु बा भारतीय हुअंतु समस्तंकु करिबाकु हेबो ग्रामवासी हुअंतु बा बड़ सहरवासी हुअंतु समस्तंकु 15 दिनर रेकर्ड रखिबाकु हेबो काहींकि कौनर प्रश्न जेपरि न उठे कौन करिबी कथाटा सही भली थिला एभली केही कहिबो नाही 80% नंबर नेबाकु ही पड़िबो पुणी भी बाप दादा हालुका करी देउछंती 20% तो छाड़ी देउछंती काहींकि ना बाप दादा देखुछंती जे केउठी केउठी चालू चालू माया अवहेला पणिया एवं आलस्य भीतर को टाणी नेउछि तेबे राजकीय आलस्य हेला एही कारण थिला सही कारण थिला एही भली राजकीय आलस्य एवं अवहेला पणिया तीव्र पुरुषार्थ रे बाधा सृष्टि करुछि काहींकि ना एबे बाप दादा जेते सबु विद्यार्थी माने अछंती समस्तंकु एबे 15 दिन पर्यंत एही भली अभ्यास कराई किछि दिन पर्यंत भल भाबरे अभ्यस्त करिदेबाकु चाहुछंती जहा द्वारा एभर रेडी हेबारे समस्ते हाथ उठाई पारिबे एथिपाई बहुत समय अभ्यास दरकार सेथिपाई वर्तमान अल्प समय अभ्यास कराउछंती अच्छा प्रथम थर पाई जेउ केते जण आसीछंती से माने उठी छिड़ा हुओ एहा तो बहुत भल कथा जे तुम मानकर बाप दादा सम्मुख को आसीबार दिन पाई बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन बाबांकर दृष्टि पिला मानक ऊपर पड़िला एवं पिला मानकर दृष्टि बाबांक ऊपर पड़िला तेणु बहुत बहुत अभिनंदन अच्छा एबे तो अन्य कोनोसी केक नाही किंतु खुशीर केक समस्ते खाओ बहुत भल एबे तो विलंब रे आसीछ किंतु तीव्र गति रे पुरुषार्थ करी आग नंबर रे आसी पारिबो सेथि पाई बाप दादांक तरफरु एवं तुम मानकर समस्त साथी भाई भौणीक तरफरु समस्तंको अभिनंदन अभिनंदन एभली मध्य दृष्टांत देखिबाकु मिलिबो जहाँकि शेष रे आसीथिबा आत्मा मध्य तीव्र पुरुषार्थ द्वारा प्रथम धाड़ी रे आसी पारिबो अच्छा चारिआडर बाप दादांकर आशा को पूर्ण करुथिबा आशार प्रदीप काहींकि कौनर भाषा ठारू दूर रे रहुथिबा सर्वदा एकरस सर्वदा एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुही बाबांक सहित ही जीवनर विशेष तीनोटी संबंध पिता शिक्षक सद्गुरु को अनुभव करुथिबा पितांक ठारू पैतृक संपत्ति शिक्षकंक ठारू पाठ पढ़ा रूपी संपत्ति एवं सद्गुरुंक ठारू वरदान रूपी संपत्ति प्राप्त करुथिबा पद्म गुणा भाग्यवान प्रत्येक संतान को बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात दादी मानक सहित एथर चारिआडे सेवार कार्यक्रम गुड़िक बहुत भल होईछि समस्ते समस्तंकु बहुत भल सहयोग मध्य देइछंती काहाकु भी भाबिबाकु पड़ी नाही जे किपरि करिबु करिबाकु ही हेबो परस्परर सहयोग द्वारा सबु कार्यक्रम गुड़िक बहुत भल होईछि समाचार तो सबु आड़कु चलीगला संदेश तो मिलीगला एबे आगकु बढ़ी चल जोग करिबारे समस्ते बहुत भल अनुभूति करुछंती काहींकि ना विषय वस्तु ही सही भली थिला ना वरदान नेबार अछि तेणु जोगर कार्यक्रम द्वारा ही बहुत भल अनुभव करिछंती पंजाब जोनर सेवाधारी मानक सहित पंजाब को ड्रामा अनुसार सन्यासी मानकर एवं महात्मा मानकर सेवा करिबार बहुत भल सुजोग मिलिछि एवं करुछंती मध्य पंजाब रे स्थापना समय रे
ଯେପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ୱାରିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ବାଲା ଥିଲେ ସେତିକି ସିଂହ ଭଳି ସାହସୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଞ୍ଜାବକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏହି ସବୁ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ବାଲା ଏଭଳି କୌଣସି ନାମୀଗ୍ରାମୀ ସିଂହ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାଇକ୍ ହୋଇ ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସରକାରୀ VIP ମାନେ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ VIP ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ମାଇକ୍ ବାହାର କର ଯିଏକି ନିଜର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି କାହାକୁ ବାହାର କର, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ହୋଇପାରିବ? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମାନ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବା କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ କରିପାରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ତ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ବାଲା କିଛି ନବୀନତା କରି ଦେଖାଅ। VIP ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି VIPକୁ ଆଣ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଯିବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଛି ତ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଅ। ବାକି ବୃଦ୍ଧି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ବାବାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ବାବାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ସଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏହିଭଳି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ବାପ ଦାଦା ମୋ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଏହି ଅଲୌକିକ ଜୀବନର ହାତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜିମାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ବୋଝ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ନିଜକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଅ। ବୋଝ ଉତାରିବାର ବା ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରିବାର ସାଧନ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ସଙ୍ଗ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିବ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ତୁମ ସହିତ କେହି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ନେହ ରୂପକ ପାଣି ଦିଅ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ନମ୍ରତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକରି ରୁହ। ଏହି ନମ୍ରତା ହିଁ କବଚ ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ଅଟେ। ତେବେ ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା ନିଜେ ନମ୍ରଚିତ ଏବଂ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।